नमस्कार मु श्वेता नायक आसतु पढ़ा खबर कागज तारीख 31 जुलाई 2020 शुक्रवार। मुख्य खबर नुआ शिक्षा नीति को नहीं अकल राज्य भुवनेश्वर जातीय शिक्षा नीति 2020 ओडिशा समेत विभिन्न राज्य सरकार मुंड व्यथार कारण है। नीति संपर्क में ओडिशा सरकार आभिमुख्य एजाएं अस्पष्ट रही। एथपाई शिक्षा नीतिर स्वरूप संपर्क में जो चित्र रखा कौटी ना कौटी संघीय व्यवस्था किसी परिमाण प्रभावित होता आशंका प्रकाश पाइलानी। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शिक्षा क्षेत्र केंद्र राज्य जुग्म तालिका परिषदभुक्त किंतु केंद्र सरकार जो एक तरफा भाव नुआ निष्पत्ति नहीं ताहा विभ्रांति सृष्टि करिछि। विद्यालय क्षेत्र में राज्य सरकार को प्रभाव रही पारे। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार नीति निर्माण नियामक शिक्षागत व्यापार लगी एक अस्पष्ट प्रणाली परिकल्पना करिसंती जोंथिरे कि राज्य माने स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी गठन करेंगे हेले उच्च शिक्षा क्षेत्र में असल चाबी काठी किंतु केंद्र सरकार को हाथ में रहिबा चिकित्सा और आईन शिक्षा को छाड़े उच्च शिक्षा लगी एकक संस्थान रूपे भारतर उच्च शिक्षा आयोग कार्य करिबो अर्थात राज्य रे क्षमता एक क्षेत्र में संकुचित हो पारे बोली विशेषज्ञ मत देइछंती। केवल सेतिकी नुहे संसद बा विधानसभा रो भूमिका एवं शिक्षा क्षेत्र में गुण होइजिबार संभावना को मत एड़ाई दिया जाय पारिबो नहीं। केंद्र सरकार यही शिक्षा नीतिर बेसी लाभ घरोई संस्था को जीव शिक्षा व्यवस्था को अधिक कॉर्पोरेट अनुष्ठान पशि आसिबा मध्य विचित्र नुहे। राज्य सरकार को नूतन आदर्श विद्यालय मध्य एहा द्वारा उपकृत हेबे किंतु साधारण सरकारी विद्यालय विशेष उपकृत हो पारिबे नाही बोली कहा जाउछि। सबु राज्य को दृष्टि रखी तथा मत ने केंद्र सरकार यही नीति प्रस्तुत करथिले। ओडिशा सरकार विद्यालय और महाविद्यालय स्थिति और भित्तिभूमि सेथिरे केंद्रीय नीतिर मापदंड को कार्यकारी करबाकू हेले भित्तिभूमि ठार आरंभ करी मानव संबल पर्यंत सबु क्षेत्र में बड़ धरण नवीकरण आवश्यकता रही। विशेषकर राज्यर विभिन्न ग्रामांचल अंचल खोली अनुदान प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय गभीर भाव प्रभावित हेबे। सही भली केंद्र सरकार विद्यालय क्षेत्र में जो क्लस्टर आभिमुख्य रखिछन ताहा राजनैतिक भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिकोण कार्यकारी करबा काटिकर पाठ। राज्य सरकार हाईस्कूल और युक्त दुई मिश्रण प्रसंग में नाकेदम हेलेनी। एभली स्थिति आहुरी नुआ विषम स्थिति सृष्टि करबा असंभव नुहे। आंगनवाड़ी और प्राक विद्यालय को जो मानर करबा लगी नीति रे मार्गदर्शन करा जायछि ताहा समन्वय कार्यक्षेत्र में सहज साध्य मध्य मने हो नाही। केंद्रीय नीति रे केवल स्वास्थ्य जत्न को कह जाए ता सहित एक उन्नत पाठ्यक्रम संपर्क में सूचित करा जायछि। राज्य रे महिला और शिशु कल्याण विभाग द्वारा नियुक्ति पाइथिबा आंगनवाड़ी कर्मी यही आवश्यकता को केते परिमाण रे दूर करि परिबे। शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यखसड़ा तालीम ए क्षेत्र में केते प्रभाव रखिबो ताहा गभीर भाव अनुसरण आवश्यकता रखुछि। राज्य रे पाखापाखि 2000 पंचायत रे टेली सेवा समस्या रही। विद्युत सेवा कथा न कहिले भल। एभली स्थिति रे ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपर जो शिक्षा नीति जोर दिया जाय नुआ शिक्षा नीति जोर दिया जाय कैंपस ठारू आरंभ कर स्मार्ट श्रेणी गृह धंदामूलक शिक्षा व्यवस्था विभिन्न प्रयोगशाला तथा लैबोरेटरी आदि निर्माण करने लगी व्यापक अर्थ और समय आवश्यकता रही। केंद्र सरकार यही नीति घोषणा करबा बेले जदियो विभिन्न लक्ष्य हासिल पाई समय धार्य करिसंती किंतु आवश्यक भित्तिभूमि आदि लगी आवश्यक अर्थ किभली भरणा हेबो केंद्र सरकार को योगदान ए क्षेत्र में कौन रहिबो ताहा कहि नाहंती। लिंग समावेशन पांठी एसटी एससी ओबीसी और अन्य स्वतंत्र श्रेणी छात्र छात्री योग्यता प्रोत्साहन देवा संपर्क में केवल नीति रे सूचाई दिया जायछि। उल्लेख था कि चतुर्थ अर्थ कमिशन को सुपारिश पर शिक्षा क्षेत्र अनुदान ह्रास पाई। जदियो केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में अधिक निवेश करेंगे बोली 2014-15 रु 2019-20 मध्य केंद्र बजेट शिक्षा पाई अनुदान परिमाण 4.14% रु 3.4% को ह्रास पाई। गत वर्ष 8 वर्षर बजेट अनुदान को विचार को नेले एक कथा भी देखा जाउछि केरल महाराष्ट्र ओडिशा मध्यप्रदेश राजस्थान हिमाचल प्रदेश भली राज्य मानकर शिक्षा बजेट परिमाण हाराहारी 16.5% रु 13.52% को खसी आसी। ओडिशा रे बजेट रो बड़ अर्थ दरमा बाबद खर्च होउछि। एबे केंद्र सरकार को शिक्षा नीति रे जो विशाल पुंजी निवेश संकेत मिले शिक्षा व्यवस्था रे पूरा नवीकरण आभास मिलिलानी ता केवल पूर्ण करा जिवो एबे बड़ प्रश्न। सेते
ସେହିଭଳି ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗଦାନ କେତେ ରହିବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏଥିରେ ପରିମାଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିର୍ଭର କରୁଛି। 34 ବର୍ଷ ତଳର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏଯାଏଁ 100% କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇ ନ ପାରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନୀତି ଅନୁପାଳନ ନେଇ ଠୋସ୍ ଭାବେ ସମୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା 100% ଯୁବ ଓ ପ୍ରୌଢ଼ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 2035 ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାରେ ସକଳ ନାମାଙ୍କନର ଅନୁପାତ 50%କୁ ବଢ଼ିବ। ମିଛ କହୁଛି ଚୀନ, ସେନା ହଟାଉନି, ଅଧିକ 35,000 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବ ଭାରତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ପ୍ରକୃତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରୁ ଚୀନ ଏହାର ସୈନ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବା ନେଇ ଚୀନ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଚୀନ ସେନା ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୀମାକୁ ଉତ୍ତେଜନାମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୀମାରୁ ଚୀନକୁ ଏହାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ ସେନା ହଟାଉ ନାହିଁ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୀନର ଯେକୌଣସି ଚାଲକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଭାରତ ଏବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା LC ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଅଧିକ 35,000 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ସେନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ସେନାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତର ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପକୁ 3,488 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ LC ଯଥାସ୍ଥିତି ବଦଳିବ। 15 ଜୁନରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୈନିକ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର 21 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ଅତି କମରେ 45 ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଚୀନ ଏବେ ବି ତାର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହିଁ। ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ LCରେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ତୋପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକର ରି-ଆଡମିସନ ଓ ରି-ଚେକିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ। ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକିଂ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜ୍ୟ ଓପନ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଚେକିଂ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେରକ୍ସ କପି ପାଇବାକୁ ଥିଲେ ବିଷୟ ପିଛା ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଅଥବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଥବା ଅଭିଭାବକ 0671241259 ଅଥବା 0671241260 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରି ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 10ଟାରୁ 4ଟା ଯାଏଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରୁଷିଆ ଛାଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ଟିକା। ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 1,70,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସହ 6,65,000ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଥିବା ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଏକ ଟିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବହାର କରାଇବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୋମାଇଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଏପିଡେମିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉକ୍ତ ଟିକାର ଲୋକାର୍ପଣ ଆସନ୍ତା 10 କିମ୍ବା ତାହା ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଟିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ତାର ନିରାପତ୍ତା ଓ ଫଳପ୍ରଦତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବୀୟ ନୈଦାନ ପରୀକ୍ଷଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋମାଇଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାହା କରିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଫଳରେ ଟିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଫଳତାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲାଗିଛି।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଖୋଲିଲା ସାଇବର ସେଲ୍। ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସାଇବର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଏକ ସାଇବର ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ସେଲ୍କୁ କାଲି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବସ୍ତାର ହାର୍ଡୱେର ଓ ସଫ୍ଟୱେର କ୍ରୟ କରାଯାଇ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଏହି ସେଲ୍ର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ। ଏହି ସାଇବର ସେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାଇଟେକ୍ ପଦ୍ଧତି ଓ ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଦ୍ର ମୁଖାଧାରୀ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅପରାଧୀକୁ ଠାବ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନଲାଇନ ଠକେଇକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ଦେବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଧି। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବାର ତାରିଖକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆୟକର ଦାତାମାନେ ଆଇଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆୟକର ଦାତା ସୁବିଧା ପାଇଁ ସିବିଡିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଥିଲା। ଏହାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ 2018-19ର ଆୟକର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ 3 ଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆୟକର ଭରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ରଖାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନୂଆ ରୋଭର ପର୍ସିଭିୟରାନ୍ସ ପ୍ରେରଣ କଲା ନାସା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅତୀତର ଜୀବନସତ୍ତା ଖୋଜିବା ଲାଗି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫ୍ଲୋରିଡାର କେପ୍ କାର୍ନିଭାଲରୁ ଆଟଲାସ 5 ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନାସା $2.4 ବିଲିୟନ ମିଶନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋଭର ପର୍ସିଭିୟରାନ୍ସ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଗ୍ରହର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କରିବାକୁ କାର୍ ଆକାରର ଏହି 6 ଚକିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାନ ବା ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ରୋବୋଟିକ୍ ରୋଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତର ମାନବ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏହା ଉପକରଣ ସବୁର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଇନଜେନ୍ୟୁଟିସ୍ ନାମକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ହେଲିକପ୍ଟର ଓଜନ ହେଉଛି 1.8 କିଲୋଗ୍ରାମ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଉଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ନାସାର ନବମ ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ କାଲି 1203 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ 807 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ କାଲି 1203 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 30,387କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 445 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 758 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 250 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରୁ 15, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 20, ବରଗଡ଼ରୁ 20, ଭଦ୍ରକରୁ 53, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 6, ବୌଦ୍ଧରୁ 6, କଟକରୁ 97, ଦେବଗଡ଼ରୁ 8, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 3, ଗଜପତିରୁ 72, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 8, ଯାଜପୁରରୁ 46, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 4, କନ୍ଧମାଳରୁ 14, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 14, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 11, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 220, କୋରାପୁଟରୁ 66, ମାଲକାନଗିରିରୁ 65, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 16, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 4, ନୟାଗଡ଼ରୁ 24, ପୁରୀରୁ 9, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 45, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 40, ସୋନପୁରରୁ 4, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ 807 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 19,745 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 169କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଲା ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ ଏହାର ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ 100% ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହାୟତାରେ ମାନବ ପରିଶିଷ୍ଟକୁ ଜଳ ଓ ବାୟୋଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥରେ 3,247ଟି କୋଚ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଦୂଷିତ ଗନ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବାୟୋ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜରେ ମଇଳା ସଫା ହୋଇଯିବା ନିମନ୍ତେ କୋମଳ ଫ୍ଲସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 8 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ଡିଜେଲ। ମହାମାରୀ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କାଲି ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ଭ୍ୟାଟ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଦର 8 ଟଙ୍କା
36 पैसा ह्रास पाई। पूर्वर राज्य सरकार डीजेल उपर 30% भैट लगाउथिले। एथिपाई दिल्ली रे डीजेल लिटर पिछा दर 82 टंका थिला। तेबे आज भैट को केजरीवाल सरकार 16.75% कमाई देछन्ती। एहा परे डीजेल लिटर पिछा दर 73 टंका 64 पैसा हो जाइछि। एही नुआ दर आज ठारू लागू हेबो। राजस्थान राजनीति शेषरे मिलिला मंजूरी। अगस्त 14 राजस्थान विधानसभा अगस्त 14 आरंभ हेब राजस्थान विधानसभा अधिवेशन। गहलोत सरकार प्रस्ताव को ग्रहण करी एही निर्देश देइछन्ती राज्यपाल कलराज मिश्र। विधानसभा अधिवेशन डाकिबाकू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र 3 थर खारज करिबा परे चतुर्थ थर पई एथिरे सम्मति प्रकाश करिसन्ती। अगस्त 14 विधानसभा अधिवेशन आरंभ करिबाकू निर्देशनामा जारी करिसन्ती राज्यपाल। एहा सह विधानसभा अधिवेशन आरंभ हेले कोविड संक्रमण रोकिबाकू समस्त प्रकार सतर्कता और मूलक पदक्षेप ग्रहण करिबाकू मध्य राज्यपाल निर्देश दैछन्ती। शकुंतला देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान। भारतीय गणित विदुषी शकुंतला देवी को गुरुवार दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित करा जायछि। 1980 मसीहा जून 18 तारीख दिन इंग्लैंड इंपीरियल कॉलेज लंडन रे शकुंतला देवी सफलतार सह 2टी 13 अंक विशिष्ट संख्या को सफलतार सह गुणी देथिले। मात्र 28 सेकेंड रे से एही गुणन करे दि फास्टेस्ट ह्यूमन कंप्यूटेशन आख्या पाइथिले। दिवंगत गणितिका शकुंतला देवी तरफरु तांको झियो अनुपमा बनर्जी एही प्रमाण पत्र ग्रहण करिथिले। से कहंती तांको मात्र 10 वर्ष होइथिबा बेले तांको मां एही रेकॉर्ड करिथिले। कुलभूषण जादव मामला शुणाणी निमंते स्वतंत्र खंडपीठ गठन। आसंता सप्ताह भारतीय नौसेनार पूर्वतन कमांडर कुलभूषण जादव मामला शुणाणी निमंते इस्लामाबाद हाईकोर्ट स्वतंत्र खंडपीठ गठन करिथिबा कथा गुरुवार दिन जियो न्यूज रिपोर्ट करिछि। गुप्तचर मामलार जड़ित थिले बोली कुहा जाउतबा जादव को मृत्यु दंडादेश होइछि। अनुमोदन पाइबा लागि एही सप्ताहर प्रारंभ रे पाकिस्तान सरकार संसद रे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 उपस्थापन करिथिले। 2017 रे सामरिक अदालत तांकु देइथिबा मृत्यु दंडादेश विरोध रे आवेदन करिबाकू एही विधेयक रास्ता फिटाइबो। जयललिता घर मिलिला 4 केजी सुना 8,000 ऊर्ध्व पुस्तक। तमिलनाडुर पूर्वतन मुख्यमंत्री जे जयललिता घर 4 केजी रु अधिक सुना एवं 6,000 केजी रूपा मिली। एआईडीएमके रो साधारण संपादक स्वर्गत जयललिता बासभवन देवनियलम को स्मारकी करा जिवो। एने सरकार पक्षर यही अध्यादेश जारी करा जायछि। मोड 32,721 अस्तावर संपत्ति मध्य सुना रूपा व्यतीत 11 टीवी 10 टी फ्रिज 38 एसी 29 टेलीफोन पर जिनिस रही। जयललिता बही पढ़ा भल पाउथिले ताहा प्रमाणित होइछि। तांको घरु 8,376 पुस्तक मिली। तांको बासभवन रो क्रय मूल्य 67.9 कोटी टंका सिविल कोर्ट रे जमा करी तमिलनाडु सरकार निकट रे घोषणा करिछि। एतिकी रे खबर शेष हैला। वीडियोटी को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करे नेबे। धन्यवाद।